Praise the Lord. Hallelujah. Brothers and sisters, this is Pastor Go Barnabas. Korean name is Go Zedek. Thank you so much you joined in this global meeting. Before global prayer meeting, we wanted to share the word of God. 바로 하나님의 말씀을 같이 나누고 우리 기도 시간도 좀 가지려고 합니다. Today's message is Luke chapter 1 verse 20, 19-20. 오늘 바로 누가복음 1장 19절 20절 말씀을 읽어드리겠습니다. 천사가 대답하여 이르되 나는 하나님 앞에 있는 가브리엘이라. 이 좋은 소식을 전하여 내게 말하라고 보내심을 받았노라. 보라, 이 일이 되는 날까지 내가 말 못하는 자가 되어 능히 말을 못하리니 이는 내가 내 말을 믿지 아니함이거니와 때가 이르면 내 말이 이루어지리라 하더라. 아멘. Yes, with English, the angel said to him, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. And now you will be silent and not able to speak until the day this happened, because you did not believe my word, which will come true at their appointed time. Amen. 그렇습니다. 오늘 친구 여러분, 좀 서툰 영어지만은 영어와 우리말로 이 성탄의 기쁨을 함께 나누기를 원합니다. Have you ever been in a loving relationship and you yet gone through long season of silence? 여러분 좀 사랑하는 연인 아니면 사랑하는 관계이면서도 오랜 세월 동안 침묵의 이 세월을 보내신 적이 있습니까? Today's passage begins with God's word, tearing the veil of silence, as if the veil of the sanctuary were torn. 오늘 본문은 성소의 휘장이 위에서부터 아래까지 찢어지듯이 이 침묵의 휘장이 찢어지는 하나님의 말씀으로 시작됩니다. After Malachi, the last prophet of the Old Testament, the people of Israel passed through a long season of silence, about 400 years. 구약 마지막 예언자 말라기 이후에 이스라엘은 자그마치 이 400년 동안의 긴 하나님의 이 침묵의 세월을 지나왔습니다. There were prayers, yet it felt like there were no answers. 기도는 있는데 이 응답이 없는 것처럼 느껴졌습니다. And worship continued, yet heaven was shut. 예배는 계속되는데 하늘이 마치 닫힌 것처럼 보여졌습니다. 그런데 오늘 본문은 침묵이 끝나는 순간을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. But today's passage shows us the moment the silence ends. Zechariah is a priest. He serves at the center of the temple, at the place of incense, the most sacred place. 바로 사가랴는 제사장이었습니다. 성전 한복판 이 분향의 한 자리에 가장 거룩한 곳에 그는 서서 하나님을 섬겼습니다. 그는 기도했고 하나님께 예배 드렸습니다. Yet, beyond the temple rise Roman shadows, tax, pleasure, and a deep sense of power
lawlessness. 하지만 그 성전 너머에는 로마의 그림자, 이 세금, 압박, 그리고 무력감으로 그들을 덮쳤습니다. 백성들은 속으로 물었습니다. 우리는 정말 하나님의 백성이 맞는 것인가요? 바로 이때 하나님은 하나님이 하시는 놀라운 방법으로 바로 그들의 기도에 들으시고 일하기 시작하셨습니다. 하나님은 먼저 그들에게 칼이나 군대를 주지 않으셨습니다. 하나님은 먼저 그들에게 말씀을 주셨습니다. 사실 오늘 우리가 이 새벽 기도를 나오지만은 때로는 이 기도회를 하나님 앞에 온전히 좀 드리지만은 그럼에도 불구하고 바로 우리에게 이 숨막히는 순간 마음에 이 불안과 염려를 안겨다 주는 것은 없습니까? Even though you are here in this morning prayer meeting, is there anything that still suffocate you and fills your heart with anxiety and worry? 그렇습니다. They asked inside, are we still God's people? And God's way of working here is shocking. 하나님이 참 놀라운 일을 하시죠. God does not begin by giving us a word. Not begin by giving an army. 하나님의 말씀은 초자연적으로 천사를 통해 주어집니다. God's word is given supernatural through an angel. 사가랴여, 무서워하지 말라. 너의 간구함이 들렸다. 내 아내 엘리자벳이 내게 아들을 낳아줄 것이다. 그의 이름을 요한이라 하라. 제칼라야, don't be afraid. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear your son. You are to call him John. 여기서 여러분 천사는 이 안겔로스인데 이것은 위로만이 아니라 하나님의 이 명령과 기쁜 소식을 땅에 전달하는 통로였습니다. The angel means angelos. This was not merely a source of comfort, but also the channel through which God's command and good news reached the earth. 또한 여기에서 기도가 들렸다, 간구함이 들렸다라는 말은 기도의 이 지연으로 거절된 것이 아니라 하나님의 때가 차면 반드시 응답으로 돌아온다는 뜻이었습니다. Your prayer has been heard means delay is not denial. When the time is full, the answer enters history. 아멘. 여러분 혹시 기도하셨음에도 불구하고 응답을 못 받으셨나요? 제 개인적인 경험으로는 여러분 나의 때가 아닌 하나님의 때에 하나님은 일하십니다. Not my time, but God's time. God is working. 오늘 우리는 이 본문을 통해서 세 가지 사실을 확신하게 됩니다. Today, through this passage, we become certain of three truths. First, 성탄은 하늘이 땅에 개입하는 사건이라는 것입니다. Christmas is heaven invading earth. 두 번째, second, 하나님은 길을 먼저 준비하신다는 사실입니다. God prepares the way first. Third, 세 번째는 흔들리는 믿음 속에서도 약속은 이루어진다는 것입니다.
even when faith waves, the promise fulfilled. 제사장 이 사가랴에게 온 것은 좋은 생각, 어떤 빅 아이디어가 아니라 바로 하늘의 방문이었습니다. What came to Zechariah was not a good idea or big idea, but a visiting from heaven. Christmas is not the day a human found a way to God. 그렇습니다. 성탄은 인간이 하나님께 가는 길을 찾아낸 것이 아니라 하나님이 우리에게 오신다라는 사실입니다. Before revealing the Messiah, Jesus Christ, God first sent John the Baptist. 하나님께서는 메시아 약속을 주셨지만은 바로 메시아 예수 그리스도를 보내시기 전에 바로 이 세례 요한을 먼저 보내셨습니다. 왜냐하면 마지막 선지자 말라기에게 하나님께서 약속하셨기 때문입니다. Because God promised this through Malachi, the last prophet. 보라, 여호와의 크고 두려운 날에, 이 말라기에 있는 400년 전에 이 말라기 선지자에게 주어진 예언입니다. 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니, 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키겠고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게 돌이키게 하리라. See, I will send the prophet Elijah to you before the great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the heart of the parents to their children, and the heart of the children to their parents. 오늘 이 예언의 성취가 400년 이후 오늘 누가복음, 바로 의사 누가, 역사가 누가, 바로 그가 기록한 것이 누가복음인데요. 1장 17절에 이루어졌습니다. And today the fulfillment of the prophecy is carried out exactly as written in Luke chapter 1 verse 17. 그의 사명이 무엇이었습니까? 주를 위하여 세운 백성들을 준비하는 것이었습니다. What was his calling? It is preparing for his peoples. He did not live for his own advancement or success. 여러분, 이 세례 요한은 자신의 출세나 성공을 위해 살지를 않았습니다. 오직 하나, 바로 메시아 예수 그리스도, 세상 죄를 지어가는 하나님의 어린 양을 보라는 것이 그의 유일한 메시지였습니다. His message is only one. Behold, the Lamb of God who takes away their sins in the world. 제사장 이 사가랴는 생각지도 못했던 이 초자연적인 약속이 주어졌을 때 믿을 수가 없었습니다. 여러분 마찬가지입니다. 오늘 믿음의 생활을 하다 보면은 이 초자연적인 일들을 경험하게 됩니다. When unexpected a supernatural promise was given, the priest Zechariah could not believe it. 사실 믿을 수가 없죠. 따라서 그는 천사에게 말했습니다. How do I know this? 내가 이것을 어떻게 알겠느냐? I am older. 나는 나이가 많다. 나는 이미 늙었다. My wife is too. 내 아내 역시도 마찬가지다. 인간 이성을 가진 사람이라면 당연히 이렇게 초자연적인 소식을 줄 때 말할 수밖에 없습니다. Any rational human being would naturally say what he said.
천사는 이 제사장이면서도 오늘날의 목사이면서도 이 믿음을 가진 사가랴에게 보라, 이 일이 이루어질 때까지 내가 벙어리가 될 것이다. 와, 안 믿은 대가를 지금 톡톡히 치르는데요. 그 이유는 너가 내 말, 하나님의 약속을 믿지 않았기 때문이다. The angel said to you, now you will be silent and not able to speak. 여러분 조심해야 됩니다. 놀라운 소식이 주어졌는데 이 너무 초자연적이어서 받지 못할 때에 바로 이 제사장 사가랴가 벙어리가 됐습니다. Until the day it happens. 바로 그 일이 이루어질 때까지. Because you did not believe my word, God's promise. 하나님의 이 약속, 천사를 통해 주어진 약속을 믿지 못했을 때에 그가 벙어리가 됐다는 거죠. Which will come true at their appointed time. 그렇습니다. 하나님이 바로 이 세례 요한을 보내시는 아기가 태어나는 그날까지 그는 벙어리가 됐던 것입니다. 하지만 때가 이르면 또 약속이 주어집니다. 아이가 태어날 때 내 입이 풀릴 것이다. 여기서도 중요한 것은 이 흔들리는 믿음 속에서도 하나님의 약속은 이루어진다는 사실입니다. It is coming when a child is born. Your lips will be untied. It is so important. God is fulfilling His promise into waving face of Zechariah. 여러분, 우리가 또 의심하고 때로는 하나님이 있을까 없을까 궁금해하지만은 하나님은 여전히 일하고 계신다는 것입니다. Christmas is not the reward for perfect faith. 여러분, 크리스마스는 완벽한 믿음에 대한 이 보상이 아닙니다. But because of God's faithfulness is keeping His promises. 그렇습니다. 약속을 지키시는 하나님의 신실함 때문에 바로 이 크리스마스는 오고 있다는 사실입니다. 오늘 내 삶 속에 하나님이 안 계신 것 같고 침묵하시는 것 같다고 느껴지는 어떤 부분이 있습니까? Is there an area in your life where you feel God has been silent? 크리스마스 says, 여러분, 성탄절은 우리에게 말하고 있습니다. A day comes when the silence ends. 그렇습니다. 바로 이 성탄절이 오면은 그 침묵은 끝나는 날이 온다는 것입니다. Augustine said, God hears the deepest longing of our heart and answers when the time is full. 하나님의 마음에 가장 깊은 갈망, 하나님은 우리의 마음에 가장 깊은 갈망을 들으시고 때가 차면 응답하신다는 것입니다. 스펄전 목사님 말했습니다. 하나님은 기다림으로 믿음을 단련하시되 약속은 결코 취소하지 않으신다. Spurgeon says, God training faith through waiting, but He never cancels His promise. 오늘 우리는 단순한 한 위대한 이 아이의 소식을 듣는 것이 아닙니다. 바로 이 세례 요한의 태어남의 예고는 400년 전 이 구약에 예언된 이 길의 약속, 바로 그것이 이 신약의 역사 속에 실제 사건으로 지금 이루어진 본문입니다. Today we are not merely hearing news about one great baby. The announcement of John the Baptist is the first seen where the 400 years Old Testament prophesy of preparing the way is transformed into an actual event in New Testament history.
예수님은 이 남이 걷지 않는 좁은 길을 걸으셨습니다. 십자가의 길을 가심으로 인류의 죄를 대속하셨습니다. 그는 부활하심으로 하나님의 약속이 진짜였음을 증명하셨습니다. Jesus walked the narrow road that others would not walk, and by going the way of the cross, He atoned for the sin of humanity. By His resurrection, He proved that God's promise was true. 그렇습니다. 그가 약속하신 성령을 보내주심으로 그 약속은 오늘도 우리 안에 현재형이 되고 있는 것입니다. Because He sent the Holy Spirit He promised, that promise becomes present in us, in me, in you, today. 여러분, 오늘 이 성탄의 절기를 맞이하면서 오늘 내가 하나님 앞에 준비해야 할 것은 무엇입니까? As we celebrate this season of Christmas today, what fast must I prepare before God today? Repent, relationship, habit, priority. What fast? 내 기도가 좀 지연된 적이 있습니까? 그 영역은 무엇입니까? 나는 그 지연 속에 어떤 태도를 가졌습니까? In what areas has my prayer been delayed? And what attitude have I held in that delay? 마지막으로 오늘 내가 나아가야 할 한 걸음 순종은 무엇입니까? What step of obedience must I take forward today? Conclusion. 그렇습니다. 성탄은 침묵이 끝나는 날입니다. Christmas is the day when silence ends. 하나님이 말씀하시고 길을 여시고 약속을 성취하신다는 사실입니다. God speaks, opens the way and fulfills His promise. Amen. Thank you so much. You listen this the word of God. 하나님의 말씀을 들어주셔서 감사합니다. Let's pray. 한번 기도하겠습니다. Oh, thank you, Lord. Even Christmas days is coming. 이 성탄의 날이 다가오긴 하지만은, Oh Lord, my heart is very heavy. 제 마음이 참 무겁습니다. Sometimes I feel there are a lot of darkness within us. 우리 마음 속에 참 적지 않은 캄캄함이 있습니다. Oh Lord, send us your angel to us. 우리에게 당신의 천사를 보내시고 through your living word, 살아있는 하나님의 말씀을 통해 restore our faith, 우리의 믿음을 회복시키시고 when we hear and receive your wonderful message, 바로 주님의 이 놀라운 소식을 받아들이게 될 때에 the silent will be end, 그 침묵이 끝나는 것을 믿게 해 주십시오. You already has given us a good news. 바로 예수 그리스도가 이 땅에 오셨다는 이 놀라운 소식을 이미 우리에게 주셨는데, with humility, we accept your Son, Jesus Christ, as individual my Savior. 바로 독생자 예수 그리스도 구세주를 나의 주, 나의 하나님으로 영접하게 축복하옵소서. Thank you, Lord. We pray
in the name of Jesus. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 고맙습니다. 사실 오늘 좀 메시지를 좀 길게 좀 가져봤습니다. 지금 제가 이제 이것을 좀 진행을 해보니까 자꾸 이 청중들을 붙들기 위해서 나름대로의 막 예를 막 쓰게 돼요. 그래야지 사실은. 왜냐니까 이 틱톡이라는 것이 0.02초, 0.03초 만에 사람들이 다 나가더라고요. 그럼에도 불구하고 지금 여러분들이 들어와 주셨고 또 팔로우도 많이 해주셨는데 참 감사합니다. 아울러 여기서 방송을 계속 진행하는 분들이 들어오셨고 또 때로는 초대를 요청하시는데 바로 이 아침의 좀 특성, 말씀과 이 기도의 특성 때문에 여러분들에게 좀 양해를 구하고요. 그렇지만은 이 토요일 날 그리고 또 주일 날 저녁에는 지금 적지 않은 이 초대 손님들을 대화를 하고 있습니다. 여러분 아마 제가 이미 올려놓은 이 사이트를 보시면은 지금 보니까 이 우즈벡에서 오신 분과도 좀 대화가 이루어졌고요. 그리고 또 지금 우리 교포, 중국에서 온 교포와 또 대화한 내용들, 그리고 또 대구에서, 부산에서, 또 서울 강남에서 다양한 분들이 또 들어와서 대화를 좀 가졌습니다. 때로는 여러분 아시다시피 조금 악성 댓글 내지는 악성 지금 시청자들이 들어올 때도 있습니다. 그런데 그분들과도 사실 솔직히 대화하고 싶어요. 욕을 하지 않고 인격적인 대화만 이루어진다면 얼마든지 좋습니다. 제가 모든 걸 다 아는 것처럼 포장하고 싶지도 않고요. 그렇지만 있는 그대로 여러분 지금 해결받지 못할 질문들은 없습니다. 이미 2000년의 역사 속에 다 경험되어졌던 것들이에요. 그래서 얼마든지 이 대화가 가능합니다. 오늘 잠깐 이 메시지를 했던 것을 좀 공부하면서 기도 제목을 잡아보겠습니다. 여러분 사가랴의 신분이 무엇이었습니까? 그렇죠. 프리스트, 제사장이었습니다. 사실 그는 everyday worship to God, 하나님을 열심히 예배하고 있었죠. 그런데 그가 천사로 들었던 소식이 무엇이었습니까? Don't be afraid. 무서워하지 말라. God listen your prayer. 하나님께서 너의 기도를 들으셨다. 그렇습니다, 여러분. supernatural event when we see, 우리가 초자연적인 사건들을 보게 될 때 everyone will be afraid. 여러분 다 두려워하게 됩니다. 여러분이 성경을 읽으시면 창세기부터 요한계시록까지 하나님의 사자 천사를 만났던 사람들, 하나님의 음성을 들었던 사람들은 다 쓸어 넘어집니다. 심지어 사울 같은 사람은 3일 동안 앞을 못 보게 되지요. 초자연적인 사건이 바로 올 수도 있는 것입니다. 따라서 지금 이 사가랴가 놀라게 되지요. 아마 저와 여러분들 그럴 거예요. 사실은 이 땅이었어요. 제 머리가 진짜 지금 4, 5개월 전에 많이 빠졌거든요. 근데 이런 탈모약을 먹으면 난다 하는데요. 솔직히 석 달 동안에 약 먹으면서 의심하게 되더라고요. 그런데 의외로 지금은 좀 많이 났어요. 그래서 이게 사실이구나. 여러분 이 땅의 일들도 비포와 애프터를 보여주는데 의심하는 게 우리 인간들이거든요. 그런데 지금 슈퍼내추럴 이벤트, 이 초자연적인 사건이 우리에게 주어진다면 어떻게 How can I believe that? 그것을 믿을 수가 있겠습니까? 따라서 천사는 Don't be afraid. 제칼라야, 사가랴여, 무서워하지 말라. 오늘날도 천사가 여러분에게 다가오시면 여러분 또한 두려워 떨게 됩니다. 그런데 그분의 첫 번째 메시지는 우리를 공포 속으로, 두려움 속으로 몰아넣는 게 아닙니다. Don't be afraid. 두려워하지 말라. 여러분, 우리 예수님께서 이 제자들을 훈련시키시고 만날 때, 청년들을 만날 때 가장 많이 말씀 전하시는 게 Don't be afraid입니다.
두려워하지 말아라. 예수님이 떠나가시려고 할 때도 제자는 두려워 떨죠. Don't be afraid. 여러분, uncertain generation, 지금 불확실성의 시대 속에 많은 젊은이들이 사실 불안합니다. 두렵습니다. 그때 우리 주님은 저와 여러분에게 말씀하십니다. Don't be afraid. Take heart. 담대하라. 여러분이 아마 오늘 이 한마디만 딱 가지고 계셔도 여러분의 마음이 든든하게 될 것입니다. Don't be afraid. Just believe. 믿기만 해라. It will be done according to your prayer. 바로 내 믿음을 따라서 그것이 그대로 이루어지게 될 것이다. 그렇습니다. 여러분, 그렇게 되는 것입니다. 반드시 그렇게 되집니다. BYEOL님, 고맙습니다. 제가 좀 얼굴도 기억하고, 풀네임은 아니지만은 기억하고 있습니다. 그리고 또, 귀한 그 마음을 하나님께서 이 받으시기를 그렇게 또 좀, 기도하고 있습니다. 이 어려운 시기에, 사실 지금 유학생들, 또 한국의 많은 학생들, 또 그리고 때로는 이 참 가정의 이 불행을 겪고 있는 우리 어린 아이들 참 많죠. 또 우리가 그 일을 앞장서서 한다는 것은 또 참 중요한 것 같습니다. 아무튼 이 천사는 Don't be afraid. 두려워하지 말라. I will be with you. 하나님께서 우리에게 약속하십니다. 그때 사가랴의 이 반응이 어땠습니까? 믿지를 못했습니다. 결국은 그가 이 벙어리가 되어지죠. Until it will be done. 바로 그 일이 이루어질 때까지 you can speak. 말하지 못하게 될 것이다. 지금 그는 말할 수가 없었습니다. 아울러 하나님께서는 메시아 예수 그리스도를 보내기 전에 먼저 누구를 보냈습니까? 그렇습니다. 세례 요한을 보내셨습니다. 여러분, 이것은 바로 400년 전 이 말라기 선지자에게 주어진 약속이었습니다. 그런데 이것이 바로 이 현실이 된다는 것입니다. 우리는 내가 살았을 때에, 나의 때에 하나님의 약속을 사실 좀 보고 싶지요. 그런데 그것은 내게 달려있는 것이 아닙니다. 하나님께 달려 있습니다. 우리는 하나님께 단지 기도할 뿐입니다. 그렇습니다. 인간의 시각에서는 좀 기도가 지연되는 것 같고, 때로는 하나님이 침묵하시는 것 같고, 내 기도는 응답되지 않는 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 그때마다 저는 기억하는 것이 바로 그것입니다. 갈라디아 6장 9절입니다. 너희가 don't exhaust, 지치지 않고 continue pray to God, 하나님께 기도한다면 not your time but God's time, 바로 너의 시간이 아닌 하나님의 시간에 때 God is working, 하나님은 일하신다는 것입니다. 그래서 여기에 맞는 이 복음성가 노래가 참 좋은 게 있죠. In His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. 바로 하나님의 때에 모든 것을 아름답게 만드신다는 것입니다. Through today's message, 좀 요새 이 중동권에서도 또 여러분들이 좀 이래 좀 들어오시는 바람에 제가 지금 저 이름을 알지는 못하지만 참 귀합니다. 얼마나 사실 이 귀한 분들인지 모릅니다. 그냥 지금 무조건 많은 분들이 들어오는 건 너무 감사하지만요, 정말로 이 미전도 족속들, 이 복음이 닿지 않는 거기에 있는 분들이 이 방송을 통해서 들어온다는 것은 저로서는 큰 영광입니다. 그래서 부족한 영어지만은 우리말과 영어로 이 일을 좀 진행하고 있는 것입니다. 아마 우리 여기 지금 방송을 진행하신 분들이 또 영어 공부를 많이 하고 계시는 걸로 알고 있습니다. 그렇습니다. 여러분, 한국 땅 지금 너무 좁습니다.
남북이 지금도 분단대가 있습니다. 통일돼야 되지 않겠습니까? Our Lord, give us unification. North Korea and South Korea. 여러분, 이 반드시 통일이 돼야 되고요. 우리는 이를 위해서 기도합니다. 근데 통일이 된들, 여러분, 이 한반도 참 작은 나라입니다. 물론 유럽에 비하면요, 유럽에 수많은 작은 나라들 많거든요. 사실 우리 작지 않습니다. 그런데 주변에 하도 영국, 중국 같은, 일본 같은 그런 나라들이 있다 보니까 우리가 좀 작게 보이는데요. 그런데 우리의 마음은 그렇게 좁지 않습니다. 따라서 우리는 international leadership, 이 국제적인 리더십을 가질 필요가 있습니다. 글로벌 비전, 바로 이 글로벌의 이 비전들을 여러분이 좀 품을 수가 있습니다. 저는 이것을 위해서 사실 방송합니다. 제가 좀 진작 좀 이런 것들을 알았더라면은 좀 영어 준비도 잘했을 텐데, 솔직히 저 영어 싫어했거든요. 그런데 안 하면 안 된다 싶어갖고 할 수 없이 억지로 좀 했습니다. 지금도 참 불안합니다. 그런데 제가 믿는 것은 앞으로 점점 좋아질 것입니다. 저는 그렇게 분명하게 믿습니다. 오늘보다는 내일이 좋아집니다. 내일보다는 모레가 더 좋아질 것이고요. 한 달 뒤에, 석 달 뒤에는 여러분 한번 보십시오. 저는 그렇게 믿습니다. 더 좋아집니다. 영어가 절대적이라고 생각하지 않습니다. 그렇지만은 이 글로벌 리더가 되고 이 글로벌의 비전을 가지고 세계로 뻗어나가기 위해서는 여기에 계신 우리 이 크리에이터님들이, 또 유튜브님들이, 프리랜서로 일하시는 분들이 더 국제적으로 뻗어나가기를 정말로 축복합니다. 여러분, 2025년이 끝나가는데요, 2026년에 한번 이 성탄절에 결심하십시오. I will study English again. 내가 한 번 더 영어를 공부하겠다. I really want to be global leader with a global vision. 바로 세계적인 글로벌 비전과 함께 나는 글로벌 지도자가 되겠다. 그렇습니다. 제가 서울대학교에서 한 15년을 유학생 가르치고 서울대생들을 좀 많이 만났습니다. 그런데 200여 명의 학생들 앞에서 서울대생들에게 이 사회를 하라고 하면 개인적으로 대화 잘합니다. 얼마나 공부 잘하는 친구들입니까? 그런데 이 공적인 자리 앞에 서는 것을 두려워합니다. 여러분, 공적인 자리 앞에 선다는 것은 위대한 프리빌리지, 특권입니다. 따라서 그런 일들을 주저해버리면 글로벌 리더가 되기가 어렵습니다. 바로 성경은 오늘 우리에게 바로 이 글로벌 리더를 요구하는 것이거든요. Your young men will see vision. 바로 너희 젊은이들은 환상을 본다. Go to the all nation. Jesus said. 주님이 말씀하셨잖아요. 모든 민족에게로 가라. Preach the gospel. Whole world. To whole world. 바로 온 세상 사람들에게 바로 가르치라고 하셨거든요. 따라서 제가 좀 늦게 철이 들었습니다. 그래서 좀 안타깝지만은 그럼에도 불구하고 또 제 영어가 경상도 아주 특파한 영어입니다. 근데 또 영국 가면 또 이게 먹히더라고요. 예. 그리고 또 미국 LA에서도요, 이거 다 먹혔습니다. 예. 운전면허증도 없이 사실 차를 렌트했었거든요. 그래서 된다, 먹힌다. 조금 더 don't be afraid, 두려워하지 말고 전진하자, 그렇게 믿고 있습니다. 오늘 이 시간에 우리가 한번 기도할 수 있겠지요. 여전히 내 안에 이 걱정과 두려움이 있다면 하나님 좀 이것을 물리쳐 주시기 바랍니다. 여러분, 두려움 자체는 죄가 아닙니다. 그런데 두려움을 믿는 것이 죄입니다. 많은 사람들이 이 두려움이 다가올 때에 이 두려움 때문에 내가 진짜 하려고 하는 일을 못할 때가 많거든요. 따라서 이 두려움은 내 자신에게 가장 크나큰 적입니다. 따라서 우리는 against, 이 두려움을 대항해야 됩니다. 저도
제 삶 속에 적지 않은 두려움이 찾아옵니다. 그렇지만 오늘 이 제칼라야, 사가랴에게 주어진 이 메시지 한마디가 있으면 제가 결심합니다. Don't be afraid. 내가 두려워하지 말자. Take heart. 담대하자. Just believe. 그냥 단순히 믿어버리자. 그렇게 갑니다. 어떻습니까, 여러분? 단우짱님이세요? 좀 이미 담대하시죠? 예. 조시크님 고맙습니다. 이 강철수님 감사합니다. 지금 주윤이님 감사하고요. 다양한 분들이 들어오셨는데 솔직히 제가 압니다. 아침 시간 이거 얼마나 황 같은 시간입니다. 이 남의 사이트에 들어온다는 게 쉽지 않은 거 압니다. 어떻게 보면 75억 인구 중에 우리가 지금 이렇게 만날 경우의 확률은 진짜 미미하거든요. 그런데 여러분들이 오늘 이렇게 들어오셨습니다. 왜 그럴까요? 한마디, 이 living God's word, 살아있는 하나님의 말씀을 여러분 속에 가지게 되고, 바로 그 전능하신 Almighty God, 전능하신 하나님, Prince of Peace, 평강의 왕, Everlasting Father, 영존하시는 아버지, 이 Wonderful Counselor, 기묘자 모사 대신 그분을 바로 이 만나게 될 때에 여러분 내 안에 놀라운 변화가 일어납니다. 만약에 제가 그것이 일어난 것이 사실이 아니라면 저는 이 false pastor, 거짓 목사로 발견되게 될 것입니다. One thing I believe, 한 가지 absolutely 절대적으로 믿고 확신하는 것은 according to God's promise, 하나님의 말씀을 따라 it will be done, 바로 그것은 이루어지고 있다라는 사실입니다. 그런즉 여러분 한번 하나님을 찾으십시오. Ask and it will be given to you. 구하라. 그러면 주실 것이요. Seek and you will find. 찾으라. 그러면 찾을 것이요. Knock and the door will be open to you. 두드려라. 그러면 열리게 될 것이다. 여러분 어떻습니까? 이 성탄절 다시 잃어버린 좀 믿음을 회복하고 한번 진짜 이 멋지게 하나님을 한번 찾아보자, 그런 결단을 좀 가지고 싶지 않습니까? 바로 그런 결단을 오늘 아침에 하는 여러분들에게 하나님의 축복이 함께 하시고 기도에 응답하게 되시기를 축복합니다. 그리고 아울러 기도합니다. 하나님, 오늘 정말로 이 한국에 있는 이 젊은이, 어제 그런 문자가 좀 왔어요. 한국에 있는 젊은이들에게 또 좀 어려운 한국 학생들에게 조금 좀 도움의 손길을 베풀고 싶습니다. 그런데 이런 소식이 왔다고 전적으로 제가 다 믿습니다. 미안합니다. 왜냐하니까 이 동기도 알아야 되고요. 그 다음에 그것이 진짜 사실인지에 대한 확인도 되어져야 됩니다. 그냥 쓸데없이 호황하게 우와 이런 일이 이러다가는요 많은 경우에 실망합니다. 그래서 너무 에너지 막 그런 일에 쓰지 않고요. 이거는 도우려고 하는 사람이 적극적으로 나서야지 그냥 준비하는 사람이 자꾸 접근하면은 여러분 위험합니다. 때로는 나중에 상처받습니다. 그래서 이미 그런 일들 많이 경험했고요. 그러나 또 한편으로 그런 일이 많다 보니까 진짜 중요한 그런 마음을 갖고 있는 분들도 여러분 안 믿게 되거든요. 오늘 지금 사가랴, 제칼라야, 이 사가랴가 어떻습니까? 이 천사의 기쁜 소식을 안 믿었거든요. 여러분 이게 세계 역사입니다. 사실 본질적으로 안 믿습니다. 저도 안 믿었거든요. 예, 안 믿습니다. 그런데 어떻습니까? 믿어보면, 제가 한번 탈보약을 믿어봤어요. 그리고 또 가서 진단받고 약을 1년치 사서 석 달 동안은요 어쨌든 간에 계속 먹었습니다.
안 먹으면 어떻게 됩니까? 안 납니다. 경험자들의 이야기를 들으니까 1년 동안 잘 먹어갖고 이 머리가 좀 제법 났어요. 그런데 그 뒤로 또 안 먹었다 하더라고요. 그러니까 또 원점으로 돌아가더라는 거죠. 저는 그 경험자들의 얘기를 들었기 때문에 이제는 제가 직접 경험했거든요. 제가 심지어 악성 지금 시청자가 와가 저보고 빡빡이라고 굉장히 놀리더라고요. 근데 내가 그전에는 빡빡인 줄 몰랐는데 가만히 이래 보니까 머리가 그때 많이 빠져가 빡빡이 맞구나. 여러분 별명을 불렀는데 화를 내면은 그 사람이 맞는 거예요. 내가 지금 만약에 빡빡이가 아니면은 화를 안 내야 되잖아요. 상대가 좀 어리석게 보이는 거잖아요. 근데 거기에 맞장구를 치면은 내가 그런 사람이 돼버리는 거죠. 누가 굉장히 심하게 욕하면은 나도 똑같이 욕하면 어떻게 됩니까? 여러분 똑같은 사람이 돼요. 그렇지만 어떻습니까? 그래 나도 어릴 때는 좀 그래 봤다. 그렇지만 지금은 아니다. 그런데 너가 하는 일을 너가 모른다. You don't know what you are doing now. 지금 너가 하는 일을 모르기 때문에. 그래서 우리 주님이 십자가에서 기도하지 않습니까? Oh Lord, forgive their sin. 저들의 죄를 용서해 주십시오. They don't know what they are doing. 그들이 자기가 무슨 일을 하는지를 알지 못합니다. 오늘 우리에게 믿음이 없는 게 그런 거거든요. 오늘 내가 who am I? 누군지를 몰라서 그래요. Who is God? 하나님이 누군지를 모르거든요. 그러니까 I don't know where I am going. 내가 어디로 가야 되는지를 모르는 거죠. What should I do? 내가 해야 할 일도 모르는 거죠. What should I prepare? 내가 준비할 일들도 잘 모르게 되는 것입니다. 그러나 여러분 주님을 만나면 주님이 오시면 내 마음을 그분이 받으시면 오늘 제칼라야 사가랴 선지자가 천사가 얘기하잖아요. He listened your prayer. 하나님께서 너의 기도를 들으셨다. 여러분 하나님이 조시커님의 기도를 들으실 때가 있는 겁니다. 정민님의 이 기도를 들으실 때가 있는 겁니다. 조 라이브 님의 이 기도를 들으실 때가 있는 겁니다. 허허님, 케케님의 이 기도를 들으실 때가 있는 것입니다. 그런데 우리는 응답을 보기 전에 금방 실망합니다. 그리고 돌아서 버립니다. 하나님의 역사하실 틈을 안 줍니다. 오늘 한국교회의 기도의 큰 단점 중에 하나는 저를 포함했어요. 기도는 했는데 기다리지를 않는다는 것입니다. 내 혼자 말 다 하고 그 다음에 뻘떡자리에 일어서 버리고 나가버립니다. 하나님께서 뭔가 지금 말씀하시려고 하는데 하나님의 이 말씀을 듣지 않는다는 것입니다. 여러분 기도라는 것은 대화입니다. 커뮤니케이션 대화거든요. 근데 전부 다 일방통역만 합니다. 그럼 어떻게 그 하나님의 음성을 들을 수 있습니까? 여러분 그렇습니다. 성경을 펼치셔야 됩니다. 기도한 이후에 여러분들이 시편을 펼치고 잠언을 펼치셔야 됩니다. 그러면은 거기에 하나님의 약속의 말씀을 따라서 일하시거든요. 그러면 약속의 말씀이 내가 기도한 그 내용에 대해서 탁 보여집니다. 그러면 확정이 오게 되죠. 예를 들면 그렇습니다. 제가 지금 결혼식 주례를 받습니다. 목사님이 주례를 합니다. 내 아내는 결실한 포도나무 같으며 내 상에 둘린 자식은 어린 감람나무 같으리로다. 그때 둘 만나 잘 기르자거든요. 잘 키운 딸 하나 열 아들 안 부럽다. 이 정부의 슬로건입니다. 그런데 내게 믿음은 상에 자식이 둘렸다고 얘기하니까 이게 3명이 다른 믿음이 왔거든요. 근데 아무에게도 얘기하지 않죠. 그게 진짜인지 아닌지 모르니까요. 그래서 처음에는 딸을 주시니까 할렐루야 참 감사했습니다. 우리 딸은 살림 미천이라고 하잖아요. 또 두 번째 보니까 아들을 주시더라고요. 그래서 너무너무 감사하고 할렐루야 했습니다. 그런데 나중에 보니까 2년 뒤에 또
아들 하나를 더 주시더라고요. 그래서 성경에서는 보면 이 다윗이 I lack nothing. 내가 부족함이 없습니다. 고백하거든요. 그런데 그 뒤에 고백이 뭡니까? My cup overflows. 내 잔이 넘치나이다. 세 번째 아들을 주셔갖고요. 제 잔이 넘쳐나더라고요. 예. 물론 4명, 5명 있는 분들도 참 많이 있으신데요. 저는 숫자가 중요한 게 아니고 하나님의 그 언약, 그 믿음대로 되어졌다는 사실이 저한테는 굉장히 중요하죠. 저는 오늘도 마찬가지입니다. 제가 오늘 하나님의 말씀을 여러분에게 전했잖아요. 바로 이 천사가 사가랴 제사장에게 주어졌던 약속은 오늘 여전히 저와 여러분에게 유효하거든요. 이것이 굿뉴스입니다. 기쁜 소식입니다. 바로 이 소식을 여러분이 주어졌는데 이것을 내가 받느냐 거부하느냐는 것은 여러분에게 달려 있어요. 그래, 하나님이 전능하시지만은 하나님은 너무 인격적이시기 때문에 우리의 지금 의견을 무시한 채 오시는 분이 아닙니다. 따라서 여기서 우리는 그분께 반응하는 것입니다. 그러면 어떻게 됩니까? 제가 알겠습니다. 이제까지 좀 내 의지로, 내 뜻대로, 내 생각대로 다 했군요. 주님, 좀 내려놓겠습니다. 우리 주인님이 그렇게 좀 내려놓겠습니다 말하는 순간에 그 주님께서는 우리 안에 일을 하고 계신다라는 것이거든요. 바로 그러한 이 경험들을 자꾸자꾸 가지게 될 때에 하나님하고 나하고 친밀하게 됩니다. 그래서 성경에서는 No longer I call you a servant. 내가 더 이상 너희를 종이라고 부르지 않겠다. I call you my friend. 내 친구라고 부르겠다. 이리 나오거든요. 여러분, 이런 제가 종교라고 표현도 잘 안 하지만 종교가 있습니까? 신과 내가 친구가 된다. 여러분, 여기에 인격이 있기 때문에 그런 겁니다. 지정의가 있는 것이거든요. 오늘 우리는 여러분, 하늘 이야기를 말하면 우리가 하나님 믿을 수 없습니다. 우리 주님께서 내가 땅의 일을 말해도 너희가 믿지 못하거늘 하물며 하늘의 일을 말하면 너희가 믿겠느냐 하셨거든요. 우리 하늘 일 말하면 못 믿습니다. 근데 지정의 땅의 일을 말하니까 우리 주님이 그 잔치에, 가나 혼인잔치에 가시잖아요. 바로 나사로가 죽은 이 슬픔의 현장에 가시잖아요. 그때 알게 되는 겁니다. 저분이 나를 이해하시는구나. 그렇습니다, 여러분. 제가 지금 여기 방송을 57분까지 하거든요. 좀 더 오래 하고 또 여러분하고 좀 대화도 하고 싶은데요. 좀 양해하시고요. 오늘 스쳐 지나간 분들을 위해서도 하나님께 축복하시도록 기도합니다. 그리고 또 가능한 한 좀 좋아요, 그리고 또 팔로우, 그리고 심지어 이 공유까지 해주시는 분이 있다면 이 복음은 점점 더 넓게 전파될 것입니다. 함께 해주셔서 감사합니다. 하나님, 우리 한 분 한 분들, 특별히 또 우리 천년백화님 축복하시고 지나가신 한 분 한 분들 다 축복해 주시고 우리 내일 또 저녁 아침 6시에 만나겠습니다. 내일의 메시지 역시 성탄 시리즈로 계속 되어지고 있습니다. 감사합니다. 바이바이.